I have started lecture. Hello, સંભળાય છે? Yes, sir. Yes. ઓકે. એક જ મિનિટ હા. દેખાય છે? Yes, sir. યસ, કમ્પ્લીટ દેખાય છે. કે કઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે? હેલો, વંચાય છે જુઓજીને? વંચાય છે? Say yes or no. Yes, sir. ઓકે. યસ, તો શું આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા લાસ્ટ લેક્ચરમાં? I think we have written the definition of divergent sequence, right? Diverges to plus infinity and diverges to minus infinity. આ બે definition લખી હતી ને? Yes, sir. Yes, diverges to plus infinity means what? Limit n tends to infinity, xn is equal to plus infinity. And diverges to minus infinity means what? Limit n tends to infinity, xn is equal to minus infinity. It has only two limit points, plus infinity and minus infinity. Okay. Next definition જે આપણે લખવાની છે oscillating sequence. Oscillating sequence. If a sequence has more than one limit point, then it is called oscillating sequence. If a sequence xn has more than one limit points, then it is called oscillating sequence. દેખાય છે? જો કોઈ સિક્વન્સ ને એક કરતા વધારે લિમિટ પોઈન્ટ્સ હોય તો એને ઓસિલેટિંગ સિક્વન્સ કહે છે. ઓકે, ઓસિલેટિંગ સિક્વન્સમાં પણ જે સિક્વન્સ બાઉન્ડેડ એબો ના હોય, એટલે કે પ્લસ ઇન્ફિનિટી સુધી જતી હોય એને ઓસિલેટિંગ ઇન્ફાઇનાઇટલી, અથવા તો બાઉન્ડેડ બિલો ના હોય એને પણ ઓસિલેટિંગ ઇન્ફાઇનાઇટલી કહે છે. બાઉન્ડેડ oscillating sequence is called finitely oscillating and an unbounded oscillating sequence
બે પ્રકાર પાડી શકાય is called oscillating infinitely sequence. સમજાય છે? ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે example number 1. If we take xn is equal to minus 1 raised to n, n belongs to n, then this is a bounded oscillating sequence. અથવા તો oscillating finitely. Yes, if you take xn is equal to minus 1 raised to n, then it has two limit points, right? Minus 1 and 1. Then the sequence xn is bounded and has two limit points. કયા કયા લિમિટ પોઈન્ટ્સ છે? 1 and -1. મીન્સ કે મોર ધેન વન લિમિટ પોઈન્ટ્સ છે અને બાઉન્ડેડ છે. Therefore xn is oscillating finitely or finitely oscillating sequence. બરાબર છે? Number 2, let me take xn is equal to this. શું લઈશું? minus 1 raised to n into n square. n belongs to n. Okay, kaya type ni sequence છે? If you take n is equal to 1, you will get -1. If you take n is equal to 2, this is -1 square is +1, 2 square is 4, so it is +4, x3 will be -9, odd term will be negative, even terms will be positive, +16, and it will go to plus infinity and minus infinity both way, right? So then it has no finite limit point, but plus infinity એ પણ જાય છે, minus infinity એ પણ જાય છે. Then the sequence xn is oscillating infinitely. સમજાય છે? It has no limit point. Finite limit point નથી. બે જ limit point છે, plus infinity અને minus infinity, એના limit points કહેવાય. Number 3, if we take xn is equal to let us write this type of sequence: 1 2 1 3 1 4 up to. It means xn is equal to 1 if n is odd, and અહીંયા 4 લઈ લે, 1 2 1 4 1 6. xn is equal to n if n is even. Even હોય તો જે હોય તે, even number એમ જ. તો જો આનું એક લિમિટ પોઈન્ટ 1 થશે, because 1 is repeating infinitely many times. એક લિમિટ પોઈન્ટ 1 થશે અને એ ઇન્ફિનિટી સુધી જાય છે, અનબાઉન્ડેડ છે. It means it is unbounded or oscillating. Then the sequence has limit points. કયા કયા? +1 and plus infinity. Plus infinity પણ એનું લિમિટ પોઈન્ટ કહેવાય. And therefore xn is oscillating infinitely. અનબાઉન્ડેડ સિક્વન્સ હોય એટલે એનું એક લિમિટ પોઈન્ટ આઈધર પ્લસ ઇન્ફિનિટી હશે ઓર માઇનસ ઇન્ફિનિટી હશે. કારણ આઈધર એ તો પ્લસ ઇન્ફિનિટી સુધી પહોંચતી હશે અથવા માઇનસ ઇન્ફિનિટી સુધી પહોંચતી હશે, અથવા બંને હશે. બરાબર છે?
આપણે રિમાર્ક કરીને લખીશું. રિમાર્ક ઓસિલેટિંગ નેચર તમારે સિક્વન્સ નું નક્કી કરવો છે તો એના જે લિમિટ પોઈન્ટ લો છો એ એક્સટેન્ડેડ રિયલ લાઈનમાં લિમિટ પોઈન્ટ્સ લેવાના થાય. એમાં નંબર 1 આર યુનિયન, હું એની અંદર આ બે એડ કરી દઉં, માઇનસ ઇન્ફિનિટી અને પ્લસ ઇન્ફિનિટી. સી આર માં ક્યાંય ઇન્ફિનિટી નથી આવતો. આર ઇઝ એન ઇન્ફાઇનાઇટ સેટ. આર તમે જોશો તો આમ પ્લસ ઇન્ફિનિટી સુધી પહોંચશે, આ બાજુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી સુધી પહોંચશે. બટ આર નો કોઈ પણ નંબર લેશો તમે તો ઇટ વિલ બી ફાઇનાઇટ. તમે 10, 10,000, 10 લાખ ગમે તે લો, ઇટ વિલ બી અ ફાઇનાઇટ નંબર. બરોબર છે? એટલે આર ની અંદર પ્લસ ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી આવતા નથી. એટલે ખાલી એમાં જો આ એડ કરી દો બે પોઈન્ટ્સ, તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ extended real line. Is called extended, એને extended real line કહેવાય, અથવા તો extended set of real numbers. એને extend કર્યો છે આપણે. ઓકે, હવે તમારે ઓસિલેટિંગ નેચર તમારે નક્કી કરવો છે. ટુ કન્ક્લુડ whether a sequence is oscillating or not, અથવા તો ફાઇનાઇટ ઓસિલેટિંગ છે કે ઇન્ફાઇનાઇટ ઓસિલેટિંગ છે, we will consider, અથવા તો we will find limit points of xn, limit points of sequence in extended real line. એટલે કે તમારે ઓસિલેટિંગ ફાઇનાઇટલી છે કે ઇન્ફાઇનાઇટલી છે નક્કી કરવું હોય તો તમારે પ્લસ ઇન્ફિનિટી સુધી જો પહોંચતી હોય તો પ્લસ ઇન્ફિનિટી ને એક લિમિટ પોઈન્ટ ગણવાનું. નોર્મલી ઇન્ફિનિટી ઇઝ નોટ અ નંબર, રાઈટ? એટલે એને લિમિટ પોઈન્ટ ના કહેવાય. પણ જો તમારે ઓસિલેટિંગ ગણવી હોય તો એને લિમિટ પોઈન્ટ તરીકે ગણવાનું, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે ફાઇનાઇટ ઓસિલેટિંગ છે કે ઇન્ફાઇનાઇટ ઓસિલેટિંગ છે. એટલા માટે, બીજું કશું જ નહીં. તમને એમ કે ફાઇન્ડ, ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ સેમ સિક્વન્સ લઈએ અહીંયા, ધ સિક્વન્સ xn. હલો, સંભળાય છે કે નહીં તમને? Yes, sir. xn, where xn is equal to, હમણાં આપણે ડિસ્કસ કરીએ, xn is equal to -1n into n square. આ સિક્વન્સ લો તો it has no limit point, right, in R. So x1 is equal to -1, x2 is equal to +4, x3 is equal to -9, x4 is equal to 16 and up to. આ રીતે એક્સટેન્ડ થશે. અહીંયા ક્યાંક x1 આવે છે -1, x1 is -1, then x2 will be somewhere here 4, x3 will be somewhere here -9, x4 will be 16 and so on, right? આ રીતે zigzag motion માં આગળ વધશે. Yes, it means the given sequence xn, આના લિમિટ પોઈન્ટ શું થશે? કોઈ લિમિટ પોઈન્ટ થશે જ નહીં. શું કામ? એને એવું કોઈ પોઈન્ટ નહીં મળે જેની અંદર એના ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની પોઈન્ટ્સ આવતા હોય. એવું કોઈ નેબરહુડ, એવું કોઈ પોઈન્ટ નહીં મળે કે જે પોઈન્ટને નેબરહુડમાં, કારણ કે દરેક બે પોઈન્ટ વચ્ચેનો ગેપ વધતો જાય છે, રાઈટ? ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે. એટલે એક નેબરહુડમાં ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની પોઈન્ટ્સ આવી જાય એવું તો બનશે જ નહીં. So the given sequence xn has no limit point. એને કોઈ લિમિટ પોઈન્ટ નથી in R, but plus infinity and minus infinity are two limit points of xn. ક્યાં? In extended real line. એક્સટેન્ડેડ રિયલ લાઈનમાં જો તમે લિમિટ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરો તો પ્લસ ઇન્ફિનિટી ને માઇનસ ઇન્ફિનિટી એના લિમિટ પોઈન્ટ્સ છે. આર માં એને કોઈ લિમિટ પોઈન્ટ નથી, કારણ કે આર એટલે શું? આર મીન્સ ઓપન ઇન્ટરવલ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી. ઓપન ઇન્ટરવલ છે, એમાં ક્યાંય
આર શું છે ઓપન ઇન્ટરવલ છે માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી એમાં ક્યાંય શું નહીં આવે ઇન્ફિનિટી ઇન્વોલ્વ નહીં થાય એમાં સમજાય છે હેલો આર Yes, ની sir. અંદર ઇન્ફિનિટી આવતું નથી એટલે જો તમારે પ્લસ ઇન્ફિનિટી કે માઇનસ ઇન્ફિનિટી ને લિમિટ પોઈન્ટ તરીકે લેવા હોય તો તમારે ક્યાં લેવા પડે આર માં નહીં બટ એક્સટેન્ડેડ રિયલ લાઈનમાં અને આપણે ડેફિનેશન શું આપી ઓસિલેટિંગ સિક્વન્સની ડેફિનેશન એવી આપી કે if a sequence has more than one limit points then it is called oscillating અહીંયા actually લખવું જોઈએ if a sequence has more than one limit points in extended real line એવું લખવું જોઈએ then it is called oscillating sequence right તો જુઓ જેને આપણે કેટલાક સિક્વન્સ ને આપણે નેચર નક્કી કરવા માટે સિક્વન્સ કેવું છે એના માટેનો એક ચાર્ટ બનાવીએ માની લ્યો કે એક સિક્વન્સ આપેલી છે xn તો તમારી પાસે બે ઓપ્શન હશે કયા કયા either it is bounded or it will be unbounded right sequence will be તમે જે સિક્વન્સ લ્યો છો કાં તો બાઉન્ડેડ હશે મીન્સ કે પ્લસ કે માઇનસ ઇન્ફિનિટી સુધી નહીં પહોંચતી હોય અથવા અનબાઉન્ડેડ હશે ઓકે હવે માની લ્યો કે બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ છે અને મોર ધેન વન લિમિટ પોઈન્ટ્સ છે બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ છે અને યુનિક લિમિટ પોઈન્ટ છે બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ હોય અને યુનિક લિમિટ પોઈન્ટ હોય એક જ લિમિટ પોઈન્ટ હોય તો આવી સિક્વન્સને આપણે કેવી સિક્વન્સ કહીશું a bounded sequence having unique limit point is convergent તો xn કેવી થઈ ગઈ કન્વર્જન્ટ થઈ ગઈ xn is convergent આ કેસમાં અને એ જે એનું લિમિટ પોઈન્ટ હોય એ એની લિમિટ થઈ ગઈ બરાબર છે કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સને એક જ લિમિટ પોઈન્ટ હોય અને રિવર્સમાં જો કોઈ સિક્વન્સ કન્વર્જન્ટ હોય સોરી બાઉન્ડેડ હોય અને એક જ લિમિટ પોઈન્ટ હોય તો એ કન્વર્જન્ટ હોય ઓકે માની લો કે બાઉન્ડેડ છે બટ લિમિટ પોઈન્ટ મોર ધેન વન છે મોર ધેન વન લિમિટ પોઈન્ટ ઓકે અહીંયા તમારે એક્ઝામ્પલ આપવું હોય તો કયું આપશો ફોર એક્ઝામ્પલ કેવું જોઈએ બાઉન્ડેડ જોઈએ અને યુનિક લિમિટ પોઈન્ટ હોય એવું જોઈએ તો આપણને ખબર છે સિક્વન્સ 1/n right it is bounded and it has only one limit point so this is convergent okay bounded હોય more than one limit point હોય તો oscillating finitely bounded છે એટલે finitely અને એક કરતા વધારે લિમિટ પોઈન્ટ છે તો oscillating finitely for example you can say -1/n so this is bounded but it has more than one limit point more than one પછી બે જ હોય એવું જરૂર નથી બે હોય ત્રણ હોય ચાર હોય પાંચ હોય 10 હોય ગમે તેટલા હોઈ શકે ઓકે અનબાઉન્ડેડ સિક્વન્સ ના કેસમાં શું થશે માની લો કે કોઈ સિક્વન્સ અનબાઉન્ડેડ છે અને લખી નાખજો ને કાગળ મેં WhatsApp માં મૂક્યું હા તો કરજો મેથ્સ ના ગ્રુપ માં બોયઝ ગર્લ્સ લખી નહીં બધું લખ્યું બે થિયરી બોલો હા નામ ને કે કોમ્પ્યુટર ચાલુ રાખજો કકડબેન કે બંધ ન કરતા મેં ઉદ્યમે ખોલ્યું છે પણ મને સેમ ફાઈલ નું ખુલતું નથી એ ખબર ન પડી હા એક નામ પર નખાય એટલે સબ્જેક્ટ નખાય ઓકે માની લ્યો કે કોઈ સિક્વન્સ અનબાઉન્ડેડ છે અને એક જ લિમિટ પોઈન્ટ છે યુનિક લિમિટ પોઈન્ટ હવે અનબાઉન્ડેડ હોય અને યુનિક લિમિટ પોઈન્ટ જો પ્લસ ઇન્ફિનિટી હોય અહીંયા તમે જે વાત કરો એ લિમિટ પોઈન્ટ ની ક્યાં વાત કરવાની એક્સટેન્ડેડ રિયલ લાઈનમાં તો એ ડાયવર્જિસ ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી બરોબર છે ઓકે યુનિક લિમિટ પોઈન્ટમાં માની લ્યો કે માઇનસ ઇન્ફિનિટી એક જ લિમિટ પોઈન્ટ છે તો એને શું કહેવાય ડાયવર્જિસ ટુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી
અગેન યુનિક લિમિટ પોઈન્ટ નથી ને મોર ધેન વન લિમિટ પોઈન્ટ છે. ઇન એક્સટેન્ડેડ રિયલ લાઇન. અહીંયા પણ કહેવાનું ઇન એક્સટેન્ડેડ રિયલ લાઇન. મોર ધેન વન લિમિટ પોઈન્ટ છે તો એને શું કહેવાય? This means it is oscillating infinitely. Oscillating એક કરતા વધારે લિમિટ પોઈન્ટ એટલે ઓસિલેટિંગ અને અનબાઉન્ડેડ છે એટલે ઇન્ફાઇનાઇટલી. જુઓ જેને આનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. નંબર 1 xn is equal to you can take only n square. So this will diverges to plus infinity, right? Here number 2 unique limit point you can take xn is equal to minus n. So this will diverges to minus infinity. Oscillating infinitely માં examples જોઈએ તો number 1 હમણાં આપણે જોઈએ oscillating infinitely કઈ -1 raised to n into n square n belongs to n. આના બે લિમિટ પોઈન્ટ છે પ્લસ ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી. Number 2 you can define like this xn is equal to 1 if n is odd and n if n is even. તો આને બે લિમિટ પોઈન્ટ છે એક થશે પ્લસ ઇન્ફિનિટી અને એક થશે 1. 1 is a finite limit point અને plus infinity is also a limit point. So this is unbounded more than one limit point so oscillating infinitely. સમજાય છે કે નહીં? Yes, sir. યસ. તો આ ચાર્ટ ઉપરથી તમને સિક્વન્સ કોઈ પણ પ્રકારની આપેલી હોય એનો નેચર ખ્યાલ આવી જાય. બરોબર છે? ઓકે. વન મોર થિંગ, જો યુનિક લિમિટ પોઈન્ટ હોય મીન્સ કે કન્વર્જન્ટ હોય તો આ કેસમાં લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી xn is equal to l. જે લિમિટ પોઈન્ટ હશે એની લિમિટ જ આવશે. દેખાય છે કે નથી દેખાતું? લિમિટ પણ એ જ આવશે, lim inf of xn પણ એ જ આવશે, lim sup xn પણ એ જ આવશે. બધું સેમ જ. કન્વર્જન્ટ હોય તો એનું બધું સેમ. lim sup, lim inf, લિમિટ પોઈન્ટ એક જ હશે. એટલે સુપ્રીમમ એ, ઇન્ફિમમ એ, લિમિટ એ બધું જ સેમ આ કેસમાં. સમજાય છે? ઓકે. ઓસિલેટિંગ ફાઇનાઇટલી હશે તો મોર ધેન વન લિમિટ પોઈન્ટ હશે તો લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી xn ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. લિમિટ એક્ઝિસ્ટ નથી થતી કારણ કે કન્વર્જન્ટ નથી. સમજાય છે? લિમિટ એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય બટ લિમ સુપ ને લિમ ઇન્ફ એક્ઝિસ્ટ થશે. લિમ સુપ xn એટલે શું તો કે સુપ્રીમમ ઓફ લિમિટ પોઈન્ટ ઓર મેક્સિમમ ઓફ લિમિટ પોઈન્ટ. મેક્સિમમ ઓફ x ઇન્ફિનિટી હું લખું છું. એ જે આપણી ડેફિનેશન છે એ પ્રમાણે તમને મળશે. બરાબર છે? here it is infimum of this. પછી ડાયવર્જિસ ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી હોય તો એનું લિમ સુપ પણ પ્લસ ઇન્ફિનિટી, લિમ ઇન્ફ પણ પ્લસ ઇન્ફિનિટી. લિમ ઇન્ફ પણ એ જ આવશે, લિમ સુપ પણ એ જ આવશે. ક્યારે? ડાયવર્જિસ ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી હશે તો એક જ લિમિટ પોઈન્ટ હોય ત્યારે. ડાયવર્જિસ ટુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી હોય ત્યારે એ કેસમાં લિમ સુપ પણ માઇનસ ઇન્ફિનિટી, લિમ ઇન્ફ પણ માઇનસ ઇન્ફિનિટી. એટલે હું એ લખું છું નંબર 1 if limit n tends to infinity xn is equal to plus infinity હોય then lim sup xn પણ plus infinity, lim inf xn પણ plus infinity. બરાબર છે? બધુંય plus infinity આવશે. સિમિલરલી જો લિમિટ n tends to infinity xn is equal to minus infinity હોય તો એનું lim sup પણ minus infinity, lim inf પણ minus infinity. તો બધું જ minus infinity. યુનિક લિમિટ પોઈન્ટ હોય એટલે એક જ વસ્તુ આવશે બધામાં. મોર ધેન વન લિમિટ પોઈન્ટ હોય તો જો પ્લસ ઇન્ફિનિટી સુધી પહોંચતી હોય તો lim sup પ્લસ ઇન્ફિનિટી આવશે. lim inf જે નાનામાં નાનું લિમિટ પોઈન્ટ હશે ને બીજા ફાઇનાઇટ લિમિટ પોઈન્ટ એમાંથી નાનામાં નાનું હશે એ આવશે. જો માઇનસ ઇન્ફિનિટી સુધી પહોંચતી હશે તો લિમ ઇન્ફ માઇનસ ઇન્ફિનિટી આવશે, લિમ સુપ કોઈ પણ ફાઇનાઇટ આવશે. અને જો બંને બાજુ જતી હશે આની જેમ
પ્લસ ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી બંને બાજુ, તો લિમ શું પ્લસ ઇન્ફિનિટી લિમ માઇનસ ઇન્ફિનિટી. સમજાય છે? Yes, sir. લગભગ 90% કામ તમારું પતી ગયું. હવે તમને સિક્વન્સ વિશેની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન ખ્યાલ આવી ગઈ. ઓકે, બટ એના માટે પહેલા ખ્યાલ આવવું જોઈએ કે સિક્વન્સ કન્વર્જન્ટ છે કે નહીં, અથવા તો નક્કી કઈ રીતે કરવું કે એને એક જ લિમિટ પોઈન્ટ છે કે મોર ધેન વન લિમિટ પોઈન્ટ છે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન સિક્વન્સ, રાઈટ? અને એના માટે આપણે કેટલાક રિસર્ચ જોઈશું. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ નંબર 1. પણ એક્ઝામ્પલ ની પહેલા I think we have seen that 1 upon n goes to 0. 1 upon n 0 ઉપર કન્વર્સ થાય છે, એ આપણે જોયું કે નથી જોયું? Yes, sir. યુઝિંગ ડેફિનેશન જોયું ને? Yes, sir. યસ. એક બોલ્ઝાનો વાઇટ્રાસ થિયરમ કરીને થિયરમ નું સ્ટેટમેન્ટ છે. તમે જો ટીવાય માં મેથેમેટિક્સ રાખશો તો પ્રૂવ કરવાનું આવશે. અધરવાઇઝ અત્યારે આપણે ખાલી બોલ્ઝાનો વાઇટ્રાસ થિયરમ શું કહે છે એનું સ્ટેટમેન્ટ? એવરી બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ હેઝ અ લિમિટ પોઈન્ટ. એકદમ સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ છે અને આપણે જોઈ શકીએ એવું જ છે. એવરી બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ has a limit point. ઓછામાં ઓછું એક લિમિટ પોઈન્ટ તો હશે જ બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ ને. ઓકે, આવું શું કામ હશે? જુઓ જીને, આ રિયલ લાઈન આર છે, રાઈટ? આપણે કેવી સિક્વન્સ લેવાની છે? બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ લેવાની છે. મતલબ કે કોઈ બે નંબરની વચ્ચે સિક્વન્સની બધી જ ટર્મ આવતી હશે, આ ગમે તેટલા દૂર હોય કે ગમે તેટલા નજીક હોય. ઓકે, આની અંદર મારે ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની પોઈન્ટ્સ અહીંયા મૂકવાના છે. હવે જો અહીંયા ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની પોઈન્ટ્સ તમારે મૂકવા હોય તો કોઈ એક જગ્યા તો એવી હશે જ કે જ્યાં ડેન્સિટી વધારવી પડે. તમે બધાય વચ્ચે ગેપ ના રાખી શકો. રાખી શકો? બધાય વચ્ચે 0.5 mm નો ગેપ રાખી દો તો અહીં સુધીમાં ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની પોઈન્ટ્સ ના સમાય. સમાય? એનો મતલબ કે તમારી ગીચતા એકદમ પોઈન્ટ્સ નજીક નજીક આવતા જશે. કોઈ એક જગ્યા તો એવી હશે જેને જે જગ્યાએ એવું બનશે એ પોઈન્ટ એનું શું થઈ જશે? લિમિટ પોઈન્ટ થઈ જશે. સમજાય છે? જ્યાં ડેન્સિટી વધશે આપણે લિમિટ પોઈન્ટ માટે એવું જ કહીએ છીએ ને, એવું પોઈન્ટ જેના દરેક નેબરહુડમાં સિક્વન્સની ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની ટર્મ્સ આવતી હોય એને આપણે સિક્વન્સનું લિમિટ પોઈન્ટ કહીશું. પ્રૂફ આની તમે ટીવાય માં આવશો તો આપણે પ્રૂવ કરશું. અધરવાઇઝ અત્યારે પ્રૂફની કઈ જરૂર નથી. પણ કોઈ પણ બાઉન્ડેડ સિક્વન્સ હોય તો એને ઓછામાં ઓછું એક લિમિટ પોઈન્ટ હશે જ, એની ગેરંટી છે. ઓકે, next we are going to prove upper bound and lower bound. Okay, let us prove this standard result. Show that next theorem કે છે અથવા તો પ્રોબ્લેમ્સ તરીકે પણ લઈ શકાય. નંબર 1, show that limit n tends to infinity a raised to 1 upon n is equal to 1 if a is greater than 0. હે શું થયું? And number 2, limit n tends to infinity n raised to 1 upon n is equal to also 1. અને બીજી રીતે આમ પણ પૂછી શકે, જુઓ, or let a belongs to R be positive. a પોઝિટિવ નંબર છે. ડિફાઇન, હું એક સિક્વન્સ ડિફાઇન કરું છું, xn is equal to a raised to 1 upon n.
for each n belongs to n, so that the sequence xn is convergent. So that the sequence xn is convergent. xn convergent છે એવું બતાવવાનું છે, અથવા તો એની લિમિટ આ થાય છે એવું બતાવવાનું છે. ઓકે, સિમિલરલી આ કેસમાં પણ xn is equal to n raised to 1 upon n. જોઈએ પ્રૂફ. So here એક કોઈ પણ રિયલ નંબર છે અને એ પોઝિટિવ રિયલ નંબર છે. a belongs to r and a is positive. So let us take case 1 કે a છે 1 કરતા મોટો છે. case 1 a is greater than 1. પોઝિટિવ રિયલ નંબર માટે બે ઓપ્શન છે. either a is equal to 1 હશે, આમ તો ત્રણ ઓપ્શન થાય. a is equal to 1 હશે, or a less than 1 હશે, or a greater than 1 હશે. ત્રણમાંથી એક કેસ હશે. એમાં પહેલો કેસ આપણે લઈએ છીએ a is greater than 1. then a greater than 1 હોય, a 1 કરતા મોટો હોય તો એનું nth root will be greater than nth root of 1. હે ને? કોઈ એક નંબર x greater than y હોય તો nth root of x will be greater than nth root of y. અને કયા કેસમાં જો આ 1 કરતા મોટો હોય તો. ઓકે, તો એનું nth root છે એ પણ 1 કરતા મોટું આવશે. સો માની લ્યો કે આનું જે nth root આવે, સો લેટ a raised to 1 upon n is equal to 1 કરતા મોટું છે, મતલબ કે 1 plus something હશે. Let me call it hn. 1 plus hn, where hn is positive. This is a positive number, right? Depending on n. Means ke a raised to 1 by 1, 1 plus some h1 હશે, a raised to 1 by 2, 1 plus some h2 હશે, એ રીતે. And this will imply a is equal to what? 1 plus hn whole raised to n, nth power. And you know binomial theorem. So by using binomial theorem, this is nothing but nc0, 1 raised to n, hn raised to 1, hn raised to 0, plus nc1, 1 raised to n minus 1, hn raised to 1. અને એક એક પાવર ડિક્રીઝ થતી જશે. પહેલા ટર્મની બીજા ટર્મની એક એક પાવર ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. plus nc2, 1 raised to n minus 2 into hn square plus up to plus ncn. Last term will be 1 raised to n minus n એટલે 0, hn raised to n. So this is nothing but nc0 is 1, 1 raised to n is 1, so 1, nc1 is n hn, plus nc2 is n into n minus 1 by 2 factorial into hn square, h2 square plus up to 2, right? And last term will be hn raised to n. Okay, hn is positive, તો આ બધી જ ટર્મ પોઝિટિવ ટર્મ છે, તો હું અહીંથી આટલી ટર્મ છે એ કાઢી નાખું છું, નિગ્લેક્ટ કરી નાખું છું. તો a is equal to this છે, so this will give you a will be strictly greater than 1 plus n hn. લખાય એવું? કારણ કે અહીંયા જે વધારાની ટર્મ હતી પોઝિટિવ ટર્મ એ ઘટાડો કર્યો. અહીંયા હું નથી લખતો. આ અહીંયા આટલી વધારાની ટર્મ મૂકો ત્યારે બંને ઇક્વલ થાય છે. તો આ ના મૂકો તો આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે વધી જાય, રાઈટ? So this will give you a minus 1 is greater than n hn, and this will give you hn is less than. શું થાય? Yes, hn is less than a minus 1 upon n. થાય એવું? સમજાણું? For all n. This is true for all n. અને તો પછી બંને બાજુ લિમિટ લગાડી દો. તો this will give you limit n tends to infinity hn will be less or equal limit. See અહીંયા લિમિટ લગાડો તો less or equal થાય, strictly less than હોય તો a minus 1 by n. Okay, a minus 1 is a fixed number. નીચે છેદમાં n tends to infinity કરો તો left hand side 0 થઈ ગઈ. તો limit n tends to infinity hn is equal to 0. less or equal 0 થઈ ગયું.
બટ hn તો પોઝિટિવ છે ને, અહીંયા આપણે લીધું છે એ ગ્રેટર ધેન 0 છે એટલે લિમિટ લગાડો તો પાછું ગ્રેટર ઇક્વલ થઈ જાય એટલે ગ્રેટર ઇક્વલ 0 તો છે જ. બટ hn is positive for all n and therefore limit n tends to infinity hn will be greater or equal 0. આને નંબર કંઈક 1 આપી દો અને 2 આપી દો. 1 એવું કહે છે this limit will be less or equal 0. 2 says that this limit will be greater or equal 0 and therefore combining these two from 1 and 2 what we get is limit n tends to infinity hn is equal to 0, right? And therefore from this take limit n tends to infinity both sides. Let me give a number star and therefore from star what we get is limit n tends to infinity a raised to 1 by n is equal to limit n tends to infinity 1 plus hn. 1 is constant, so this is 1 plus limit n tends to infinity hn which is 0, so this is 1. બરાબર છે? It means first case જો a strictly greater than 1 હોય તો we have done, right? a is equal to 1 હોય તો કઈ પ્રૂવ કરવાનું જ નથી. Case 2 if a is equal to 1 then proof is trivial. તો કઈ પ્રૂવ કરવાની જરૂર નથી. શું કામ એને? કારણ કે a બરાબર 1 હોય તો 1 ની કોઈ પણ પાવર કરો એ તો 1 જ આવશે. 1 raised to 1 by 1 1, 1 raised to 1 by 2 1, 1 raised to 1 by 3 1, 1 raised to 1 by 4 1. So everything is 1. Now let us take case 3. કયો કેસ રહ્યો? a is strictly less than 1. પોઝિટિવ તો છે જ. 0 અને 1 ની વચ્ચે છે. In that case take a dash is equal to here let a dash is equal to 1 upon a. Now 0 less than a is less than 1, so this will imply 0 less than, see a dash is equal to 1 upon a, so a is equal to 1 upon a dash. It will be in between 0 and 1. So this gives you what? A dash will be greater than 1, right? અને આગળના કેસમાં આપણે પ્રૂવ કર્યું કે જો કોઈ નંબર ગ્રેટર ધેન 1 હોય તો એના nth ટર્મની લિમિટ, and therefore by case 1 માં શું પ્રૂવ કર્યું કે a greater than 1 હોય તો એના nth રૂટની લિમિટ, અહીંયા nth root of a dash greater than 1 છે, so this will be 1. But a dash is equal to what? A dash is equal to 1 upon a, so this will give you limit n tends to infinity 1 upon a raised to n is equal to 1. Okay, this is same as limit n tends to infinity 1 upon under root a raised to n. Sorry, nth root of a is equal to 1, and therefore this will give you limit n tends to infinity nth root of a is equal to 1. આ ઉપર તો 1 જ છે તો નીચે 1 હોવું જોઈએ ને. તો a less than 1 હોય, greater than 1 હોય કે equal to 1 હોય, તો thus in all cases what we have proved is this limit n tends to infinity a raised to 1 by n is equal to 1. બરાબર છે? Yes, sir. Yes. Next number 2 માં શું પ્રૂવ કરવાનું છે? We want to prove is n raised to 1 by n is 1. Okay, એની proof પણ similar જ છે. Number 2, what is our claim? Limit n tends to infinity nth root of n is equal to 1, means
1 raised to 1, 2 raised to 1 by 2, 3 raised to 1 by 3, 4 raised to 1 by 4, 5 raised to 1 by 4. If you consider this sequence, then it will convert this to 1. 1 ની નજીક જશે. So here, of course, n is greater than 1. Here, for n greater than 1, so that n raised to 1 by n will be strictly greater than 1. And n raised to 1 by n will be strictly greater than 1 means what? N raised to 1 by n is equal to 1 plus something, say hn, where hn is positive, right? 1 કરતા મોટું હશે મતલબ કે 1 plus something હશે. Okay, so this will give you what? This will give you n is equal to 1 plus hn raised to n, right? For all n. This means what? This means n is equal to, if you expand this using binomial theorem, you will get n plus nc1 hn ની 1 પાવર, આ 1 ની કોઈ પણ પાવર કરશો, અહીંયા n પાવર, પછી n minus 1 પાવર હું નથી લખતો, hn 0 પાવર હતી 1 થઈ, પછી nc2 hn square plus up to ncn hn raised to n, આવું થશે ને, 1 ની કોઈ પણ પાવર 1 જ થશે. So this will imply n is equal to what? nc0 is 1, 1 raised to n is 1, so this is 1, nc1 is n, so this is n hn plus n minus 1 by 2 factorial n square plus up to last one will be hn square, sorry, hn raised to n, right? Okay, it means n will be greater than, now look at here, this terms 1 plus nhn plus this and so on, આટલી બધી ટર્મનો સમ થાય છે ત્યારે બધું ઇક્વલ થાય છે. તો આ બધી ટર્મો અહીંથી કાઢી નાખું, આ એક જ ટર્મ મારે જોઈએ છે, કઈ n minus 1 by 2 into hn square. તો ઓબ્વિયસલી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની ટર્મ મોટી થઈ જશે આના કરતા, રાઈટ? ઓકે, આવું શું કામ કર્યું? n will get cancelled, so you will get 1 will be greater than n minus 1 by 2 hn square, right? So this will give you what? 2 upon n minus 1 is greater than hn square. In other words, what? hn square will be less than 2 upon n minus 1, or hn will be less than under root of 2 upon n minus 1 for all n, right? hn is positive, so no need to take modulus. And this will imply limit n tends to infinity hn is less than or equal to limit n tends to infinity under root of 2 upon n minus 1. This limit is 0 because છેદમાં n વાળી ટર્મ છે, ઉપર કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે, n tends to infinity કરો તો છેદ ઇન્ફિનિટી થશે. So thus limit n tends to infinity hn is less or equal 0, but we know that hn is greater than 0 for all n. એ તો આપણે સ્ટાર્ટિંગ થી જ લીધું છે. So this will imply limit n tends to infinity hn will be greater or equal 0, and hence આ બંનેને combine કરો. So this will give you limit n tends to infinity hn is equal to 0. અને તો પછી અહીંયા રાખી દો આપણા સ્ટાર માં, this is star, right? Hence from star what we get is, we get this limit n tends to infinity, yes, n raised to 1 by n is equal to what? 1. This sequence is also convert this to 1, right? સમજાય છે કે નહીં? Yes, sir. Yes, sir.
Yes. Next we are going to define Cauchy sequence. Cauchy sequence. What do you mean by a Cauchy sequence? See, આપણે convergent sequence માં શું કીધું? એના જેવો જ કંઈક આઈડિયા છે. કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સમાં એવું કીધું કે જો કોઈ પોઈન્ટ તમને એલ એવું મળી જાય કે જેના દરેક નેબરહુડની અંદર નહીં બાર, જેના દરેક નેબરહુડની અંદર ફાઇનાઇટલી મેની ટર્મ્સ જ બાર રહેતી હોય, રાઈટ? સી એવું કેવું અંદર ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની ટર્મ્સ રહેતી હોય અને એવું કેવું કે ફાઇનાઇટલી મેની જ બાર રહેતી હોય, ધીસ ટુ આર ડિફરન્ટ થિંગ્સ. હું એમ કહું કે ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની ટર્મ્સ અંદર આવતી હોય તો it doesn't mean કે infinitely many terms finitely many જ બહાર રહેતી હશે, infinitely many પણ બહાર રહી શકે. એટલે કન્વર્જન માં આપણે શું કીધું, કન્વર્સ થાય છે એવું ક્યારે કીધું કે જો એક નંબર એવો મળે કે જેના દરેક નેબરહુડ ની અંદર બહાર finitely many term જ બાકી રહેતી હોય, બાકીની બધી આમાં આવી જતી હોય, for all except finitely many, right? તો આપણે સિક્વન્સ ને કન્વર્જન કીધી. હવે કોસી સિક્વન્સ શું કે છે? કોસી સિક્વન્સ એવું કે છે કે જો કોઈ સિક્વન્સ ની ટર્મ્સ નજીક નજીક આવતી હોય, જેમ તમે આગળ જાઓ એમ સિક્વન્સ ની ટર્મ એકબીજાની નજીક આવી જતી હોય તો એવી સિક્વન્સ ને આપણે કોસી સિક્વન્સ કહીશું. બે ટર્મ્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ઘટતું જતું હોય, આના જેવો જ કંઈક કોન્સેપ્ટ થયો. બધી ટર્મ કોઈ એક ટર્મ ની નજીક આવતી હોય, બધાને અહીંયા જવું છે તો એ બધા એકબીજાની નજીક તો આવશે જ ને, ભલે ગમે ત્યાંથી આવતા હોય. સમજાય છે? એટલે કન્વર્જન્ટ હશે, કોસી હશે. કોસી શું કહે છે કે સિક્વન્સ ની બે ટર્મ્સ નજીક નજીક આવતી હોય તો એવી સિક્વન્સ ને કોસી કહીશું. જોઈએ આપણે પહેલા ડેફિનેશન લખીએ. આ સિક્વન્સ xn is said to be Cauchy sequence if for each epsilon positive there exists a natural number. પહેલામાં જેમ કન્વર્જનમાં હતું એમ જ there exists a positive number n0 belongs to n such that શું થાય? modulus of sn minus xn minus xm. આ શું કે છે? સિક્વન્સ ની કોઈ પણ બે ટર્મ વચ્ચેનો ગેપ લેસ ધેન એપ્સિલોન થાય. કયા n અને m માટે? ફોર ઓલ m ગ્રેટર ઇક્વલ n નોટ. સ્ટાર્ટિંગમાં આવો ના થાય તો ચાલે, સ્ટાર્ટિંગમાં ગેપ એપ્સિલોન કરતા ઓછો ના થાય તો ચાલે, બટ આફ્ટર સમ સ્ટેજ ફાઇનાઇટલી મેની ટર્મ ને બાદ કરતા દરેક સિક્વન્સ ની દરેક બે ટર્મ વચ્ચેનો ગેપ જો ઓછો કરી શકાતો હોય આર્બિટરલી સ્મોલ for every n and m greater equal n naught. તો એવી સિક્વન્સ ને આપણે કોસી સિક્વન્સ કહીશું. A sequence xn is said to be Cauchy sequence if for each epsilon greater than 0 there exists n naught such that sequence ની બે ટર્મ્સ, કયા નંબર પછીની? n naught પછીની બે ટર્મ ફાઇનાઇટલી મેનીને બાદ કરતા પછીની ટર્મ્સ વચ્ચેનો ગેપ જો એપ્સિલોન કરતા નાનો કરી શકાતો હોય. ઇન અધર વર્ડ્સ, અને બીજી રીતે આમ પણ લખી શકાય, or a sequence xn is said to be Cauchy sequence. Cauchy એવો સ્પેલિંગ છે. Cauchy sequence if for each epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n such that અહીંયા આવું લખે છે xn plus p minus xn is less than epsilon for all n greater equal n naught
and for all p greater or equal 1. જો આ બંને સેમ વાત જ થઈ. અહીંયા શું કે છે n નોટ પછીની કોઈ પણ બે ટર્મ લઈ લ્યો, માની લ્યો કે 25મી ને 50મી, તો લેસ ધેન એપ્સિલોન થવું જોઈએ, 50મી કે 100મી. અહીંયા શું કે છે કે n નોટ થી મોટો n લઈ લ્યો, તો એમાં ગમે તે નંબર હવે એડ કરો, 51 ને 50 લ્યો કે 52 ને 50, 52 ને 50મી, n બરાબર 50 લઈ લ્યો, તો 52 ને 50મી ટર્મ જોતી હોય તો p બરાબર 2 હશે. અહીંયા 100 ટર્મ જોતી હોય, અહીંયા 50 ટર્મ જોતી હોય તો n is equal to 50 હશે, સોરી p is equal to 50 હશે, રાઈટ? બંને એક જ વાત છે, ખાલી અલગ અલગ રીતે લખેલું છે. ઓકે, તો અહીંયા શું કે છે, સિક્વન્સની બે ટર્મ નજીક આવવી જોઈએ. કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સમાં શું કે છે, ત્યાં આવું કે છે કે xn minus l should be less than epsilon, આવું હતું ને? ત્યાં અહીંયા જે xn minus xm હતું, બે વચ્ચે ખાલી ડિફરન્સ એટલો જ છે કે કોસીમાં શું છે, જુઓ જીને આવું છે, xn minus xm for all nm greater or equal n naught. કન્વર્જન્ટમાં શું છે, xn minus l, this should be less than epsilon for all n greater or equal n naught. સિક્વન્સની બધી ટર્મ કોઈ એક ટર્મની નજીક આવવી જોઈએ તો કન્વર્જન્ટ કહેવાય. સિક્વન્સની બે ટર્મ વચ્ચેનો ગેપ ઘટતો હોય, આર્બિટરલી ઘટતો એટલે કેટલો ઘટતો, શક્ય એટલા નજીક નજીક આવી જતા હોય તો એને કોસી સિક્વન્સ કહેવાય. તો હવે આ બંને ડેફિનેશન ઉપરથી તમે કઈ કહી શકો કે જે કોસી હશે એ કન્વર્જન્ટ થશે કે કન્વર્જન્ટ હશે એ કોસી થશે, કે બંને સેમ જ કોન્સેપ્ટ છે? જે સિક્વન્સ કોસી હોય એ કન્વર્જન્ટ હોય એવું કહેવાય, કે જે કન્વર્જન્ટ હોય એ કોસી હોય એવું કહેવાય, કે બંને એકબીજાના ઇક્વિવેલન્ટ કહેવાય? શું કહેવાય, શું લાગે છે? કન્વર્જન્ટ કોસી હોય. કન્વર્જન્ટ હોય કોસી હોય. ઓકે, કોસી હોય એ કન્વર્જન્ટ હોવી જરૂરી નથી. તો ઓબ્વિયસલી જુઓ, આ કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સ તમને શું કે છે, કન્વર્જન્ટ થવા માટે સિક્વન્સની બે ટર્મને કોઈ એક ટર્મની નજીક આવવું જોશે. આને અહીંયા જવું છે, આને અહીંયા જવું છે, તો ઓબ્વિયસલી બેયને નજીક આવવું પડશે, રાઈટ? એટલે આ કન્ડિશન ઓટોમેટિક થશે. તો જેના માટે આ થતું હશે એના માટે આ થશે. બીજી રીતે તમે આમે કરી શકો કે xn minus xm છે, તો અહીંયા તમે xn minus l plus l minus xm કરો તો you can prove this will be less or equal xn minus xl plus xm minus sl. હવે n ને m તો n નોટ કરતા મોટા છે, તો this is less than epsilon by 2, this is less than epsilon by 2, તો less than epsilon થઈ ગયું. it means convergent sequence હોય કોસી થાય જ. તો લખો રિમાર્ક કરીને નંબર 1. Number 1, from definition it is clear that, what is clear? A convergent sequence is always a Cauchy sequence. કન્વર્જન્ટ હોય કોસી થાય. વોટ અબાઉટ કન્વર્સ? કોસી હોય કન્વર્જન્ટ થાય. કોઈ સિક્વન્સ એવી છે જેની આગળ જેમ તમે જાવ એની બે ટર્મ એકદમ નજીક નજીક આવતી જાય છે, ટર્મ વચ્ચેનો ગેપ શક્ય એટલો ઘટી જાય છે, તમારે જેટલો નાનો કરવો એટલો. ઇફ યુ ટેક એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1 તો એના કરતાય નાનો થાય, 0.001 તો એના કરતાય નાનો થાય, 0.0001 તો એના કરતાય નાનો ઘટાડી શકાય. તો what can you say about that sequence? તો એને કન્વર્જન્ટ થવું જરૂરી છે કે જરૂરી નથી? or can you find an example of a sequence કે જેની બે ટર્મ વચ્ચેનો ગેપ ઘટતો હોય but શક્ય એટલો ઘટતો હોય, આર્બિટરીલી ઘટી જતો હોય છતાંય કન્વર્જન્ટ ના હોય? શું લાગે છે? ક્વેશ્ચન સમજાય છે મારો? યસ. તો શું લાગે છે? what about કન્વર્જન્ટ ની આગળ આપણે -1 લગાડી દઈએ તો ના હાલે? ના ચાલે ને. -1 લગાડી દો કે એક પેલા છેડે જાય ને એક બીજા છેડે જાય. યાર રસ્તો એવો બરોબર છે, લઈ શકાય, બટ વિચારો થોડું. 0 ની નજીક જતી હોય ને -1 લગાડી દો તો એવું કઈક થાય.
કોઈ સિક્વન્સ 5 ઉપર કન્વર્સ થતી હોય ને -1n લગાડો તો ઓડ વાળી -5 ઉપર જતી રહેશે, ઇવન વાળી +5 ઉપર જતી રહેશે. તો એ કન્વર્જન્ટ જ નહીં રહે. આપણે કેવું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, કન્વર્જન્ટ હોવી જોઈએ બટ કોસી ના હોવી જોઈએ. જો તમારે એમ કેવું હોય કે શું સોરી કોસી હોવી જોઈએ બટ કન્વર્જન્ટ ના હોવી જોઈએ, જો તમારે એમ કેવું હોય કે કોસી હોય એ કન્વર્જન્ટ થવી જરૂરી નથી, એવું કેવું હોય તો otherwise you have to prove. ઓકે, વિચારજો તમે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું કે શું થાય, કોસી હોય કન્વર્જન્ટ થાય કે કન્વર્જન્ટ હોય કોસી થાય. કન્વર્જન્ટ હોય તો કોસી થાય ઓબ્વિયસલી. સિક્વન્સ છે કોઈ એક ટર્મની નજીક જતું હોય, બધાને જુનાગઢ આવવું હોય તો એ બધા વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો ગેપ તો ઘટશે જ ને, કારણ કે બધા એક જ જગ્યાએ આવે. તમારે બધાને એક જ ક્લાસમાં આવવું છે, ભલે કોઈ કોડીનાર થી આવે ને કોઈ કામ ધોરાજી થી આવે, બટ એ બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો ગેપ તો ઘટશે જ, કારણ કે એને આવવું છે ક્યાં, બેની મંજિલ એક જ છે. એટલે કન્વર્જન્ટ હશે એ કોસી હશે જ. ઓકે, હેલો, યસ સર. એક જ મિનિટ. હા, yes, now you can ask if you have any question. સર આપણે ઓલું બીજું પ્રૂવ કર્યું એમાં આપણે 1 પ્લસ n hn લઈએ છીએ તો એમાં તો 1 થી ઓછું આવે છે. શું 1 થી ઓછું આવે? પેલું આપણે 0 વાળું લીધું ને એ પેલું પ્રૂવ કર્યું ને એની જેમ બીજું કરીએ તો એવી રીતના થાય છે. ના સમજાણું, શાની વાત કરો છો? આ જે આપણે બે ઓલા થિયરમ પ્રૂવ કર્યા ને ઓકે, એમાં ઓલું પેલામાં આપણે ઓલી બે ટર્મ લીધી હતી ને 1 પ્લસ ahn ખાલી. ઓકે ઓકે ઓકે. એ બીજામાં એ જ ટર્મ તમે લેવા જાઓ તો તો એમાં 1 જુઓ બતાવો. n નહીં તો n વાળી ટર્મ રહેશે. એમાં તમારે n થી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ટર્મ, એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ n છે ને અહીંયા બીજામાં, યસ સર. તો એ તમારે n કેન્સલ કરવો પડે. n થી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય તો તમે કઈક કન્ક્લુઝન કરી શકો, n થી ડિપેન્ડન્ટ ના ચાલે. એટલે આપણે n કેન્સલ કરવા માટે એ રીતના લીધું છે. યસ, પ્રયાસ સાચો છે તમારો અને વિચારવું જ જોઈએ. ગુડ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું, અથવા તો તમે અહીંયા આવશો ત્યારે ડિસ્કસ કરીશું. what I want to say. ક્યારેક આવો ત્યારે મળજો, we will discuss it. Interesting topic. Good. યસ, બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે?